जय जगन्नाथ। हाँ बंधुगण, आपण ठीक शुणिछंती। नवरात्रिर नवमी दिन राजयोग पड़ुअछि प्रायतः 141 वर्ष पर। आपण मानकु आज एही भिडियो रे एमिति एक जिनिष कहिबाकू जाउछि जेउ जिनिष आनी घरे लगाइबा द्वारा आपणक भाग्य बदल जिवो एवं धन धान्य रे पूरी उठिबो। नमस्कार बंधुगण, आपण माने सदाविहारी फूलटी को प्रायतः समस्त जगार देखा पाइथिबे। कारण यही फूलटी अत्यंत साधारण भाव में सबु जगार मिल जाए। मात्र आम वनस्पति शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करिछि। कारण ए रंग बेरंग फूलटी आपणक जीवन को मध्य रंग भरा कर देई पारे। मात्र एक कथा समस्त को जना न थाए। यार किछि एपरि उपाय रही जदि से उपाय गुड़ी को आपण पालन करती तेबे सेही फूलटी आपणक जीवन को पूरा रंगरे भरी देई थाए। अनेक समय रे आपण माने देखिथिबे, आपण माने जेते परिश्रम कला परे मध्य जेते चेष्टा कला परे मध्य आपणको आपणकर पारिश्रमिक मिल न थाए। परिश्रम अनुसार आपणको फल प्राप्त होई न थाए। तेबे एपरी परिस्थिति रे आपण जदि एही फूल द्वारा किछि उपाय को अवलंबन करती तेबे भाग्य आपणकर साथ देई थाए। आपणकर परिश्रमर फल आपणको निश्चय भाव में प्राप्त होई थाए। बंधु माने जेतेबेले आम जीवन रे एपरी होई थाए, आमे परिश्रम कला परे मध्य आमको आम परिश्रमिक अनुसार फल प्राप्त होई न थाए। बेले बेले आम जीवन रे एपरी एक मोड़ आसी थाए जेउठारे आमे भाबिबाकू लागि थाउ आमे काम छाड़ी देबा उचित। जदि आमको आम कर्मर फल मिलू नाही तेबे एही काम करी कोन लाभ अछि। एपरी प्रायतः समस्तक जीवन रे केबे ना केबे निश्चय आसीथिबो। तेबे बंधु माने एपरी परिस्थिति रे केवल एही फूल आपण को साहाय्य करि परिबो। एही फूल द्वारा किछि उपाय आपण को ए सबु परिस्थिति रु मुक्ति देई पारिबो। तेबे बंधु माने आपण कोनोसी प्रकारर धन जनित समस्या रे, ऋण जनित समस्या रे किंबा दारिद्रता रे केबे भी एपरी समस्या रही तेबे एही फूल आपण को निश्चिंत कोनोसी ना कोनोसी समाधान देई पारिबो। कारण यह एक एपरी चमत्कारी फूल आपण जदि एहार ठीक भाव में उपाय को पालन करती एवं भगवान को अर्पण करती तेबे निश्चय ताहार शुभ प्रभाव आपण को देई थाए। आपण को एहार फल 100% प्राप्त होई थाए। एही उपायटू पालन कर सारिबा परे आपणक जीवन रे एपरी कोनोसी समस्या रहिबो नाही। जदि धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइछि तेबे सही समस्त मार्ग पुनः खोलिबाकू लागिबो। आपणक जीवन रे कदापि धनर समस्या आसीबो नाही। आपण माने निश्चय जानिथिबे जेतेबेले भाग्य खराब थाए सुना छुईले माटी हो जाए एवं जेतेबेले जड़े व्यक्तिंकर भाग्य बलवान थाए बा मजबूत थाए सेतेबेले सही माटी छुईले सुना पालटी जाई थाए। सेहीपरि भाव में एही फूलर प्रयोग आपणक भाग्य को निश्चिंत भाव में सुदृढ़ करि पारिबो। जहा फल रे आपण मध्य माटी को छुईबा द्वारा ताहा सुना पालटी जिवो। अर्थात आपण जेउ कार्य रे हाथ देबे प्रत्येक कार्य रे आपण को सफलता प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने मु आपण को एही वीडियो रे एही फूलर एमिति उपाय कहिबाकू जाउछि जेउ उपाय गुड़िक विधि विधान रे आपण जदि करिनियंती तेबे निश्चय भाव में आपण यार शुभ फल प्राप्त करि परिबे। बंधु माने आम एही संसार रे अनेक प्रकारर वृक्ष रही एवं प्रत्येक वृक्षर भिन्न भिन्न महत्व रही। प्रत्येक वृक्षर किछि ना किछि द्रव्य शक्ति रही। आपण माने जानती उस्त वृक्ष रे साक्षात भगवान विष्णुंकर वास होई थाए।
ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେବାଦେବୀମାନେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତେବେ ଆମକୁ ଏହାର ଫଳ 100% ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ସଦାବିହାର ଫୁଲଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଖୁସି ଭରି ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ସଦାବିହାର ଫୁଲଟି ପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବିହାର ଫୁଲଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାରିବ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟି ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଓ ସମସ୍ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶନିଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ସଦାବିହାର ଫୁଲ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ସଦାବିହାର ଏହି ଧଳା ଫୁଲଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଫୁଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ 21ଟି କିମ୍ବା 27ଟି ଫୁଲ ଆଣିପାରିବେ। ତେବେ 21ଟି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି 27ଟି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି 27ଟି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଦାପି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଯଦି 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ ନାହିଁ। 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିରେ ଜନିତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ହେଉ, ଯଦି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବିହାର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପରେ 9ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ରାଶି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଳିତା ନେବେ ତାହା ଗୋଲ ବତୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୋଲ ତୁଳା ବତୀ ଆସେ ଆପଣ ସେହି ବତୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ କରିବା ପରେ ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ବି କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।